So get ready for that. You can take out your notebooks and pen. So we shall start with very simple, very basic things. It says that a body of mass 0.2 kg. Read the whole question first. Question एकदा वाचा ते. Yes. So body of mass 0.2 kg म्हणजे आपल्या डेटामध्ये आपण लिहिणार m is equal to 0.2 kg performs linear SHM. It experiences a restoring force of 0.2 Newton when its displacement from mean position is 0.05 meter. It experiences a restoring force of 0.2 Newton. Restoring force 0.2 Newton आहे. कधी? कारण रिस्टोरिंग फोर्स चेंज होतो. जसा जसा पार्टिकल ची पोझिशन चेंज होते तसा रिस्टोरिंग फोर्स चेंज होतो. रिस्टोरिंग फोर्सचा फॉर्म्युला आहे F इज इक्वल टू मायनस के एक्स. तर पार्टिकलची पोझिशन चेंज होते तसा रिस्टोरिंग फोर्स काय होतो? चेंज होतो. तर इथं काय म्हटलेलं आहे की रिस्टोरिंग फोर्स आहे 0.2 न्यूटन. कधी? when its displacement from mean position is 0.05 meter. We have to find the force constant, that is K, and we have to find the period of SHM, that is T. So think over it a little. थोड़ा सा विचार करा. Restoring force K चा formula F by X. Restoring force K is F by X, and both the things are given there. So K is equal to F by X. Values टाकल्या त्याच्या. So K comes out to 4 Newton per meter. First answer. दुसरं काय विचारलेलं आहे? Period of SHM. Period चा फॉर्म्युला आठवतो? T is equal to 2 pi under root m by K. All the values are known. तर इथे व्हॅल्यूज टाकले आपण. 2 into pi 3.14, m ची व्हॅल्यू 0.2, k ची व्हॅल्यू आता काढली आपण, that is 4. After calculation it comes out to 1.404 second. So you got both the answers. बघून घ्या एकदा. Then differential equation of SHM दिलेली आहे. d2x by dt square is equal to minus 16x. आणि आपल्याला काढायचं आहे पिरियड आणि फ्रिक्वेन्सी. तर डेटा काय आहे? डिफरन्शियल इक्वेशन दिलेली आहे. and we have to find t and we have to find n. आता डिफरन्शियल इक्वेशन काय होते? 3 फॉर्म आपण डिफरन्शियल इक्वेशनचे बघितलेत. तर ही दिलेली इक्वेशन त्याला कंपेअर करायचं ओरिजिनल इक्वेशनची. d2x by dt square plus omega square x is equal to 0. या दोघांना जर कंपेअर केलं तर काय मिळालं? ओमेगा स्क्वेअर इज इक्वल टू 16, म्हणजेच ओमेगा इज इक्वल टू 4 रेडियन पर सेकंड. तर आपल्याला टी काढायचं आहे. टी काढण्यासाठी आपण आधी काय काढला? ओमेगा. मग त्या ओमेगाचा उपयोग करून आपण टी काढू शकतो. टी इज इक्वल टू 2 पाय बाय ओमेगा. You have to put the values. So it works out to 1.57 second. So you got the period of SHM. आणि फ्रिक्वेन्सी काय असते? त्याचं रेसिप्रोकल 1 upon t. So that is 1 upon 1.57. That is 0.6369 hertz. फ्रिक्वेन्सीचं युनिट काय आहे? हर्ट्ज. Read the question. काही व्हॅल्यूज दिलेले आहेत आणि त्याच्यावरून आपल्याला काय करायचं आहे? डिफरन्शियल इक्वेशन लिहायची आहे. सो
The data is mass of the body given 2 kg, x is equal to 0.6 meter and F is equal to 3 Newton. X 0.6 meter asthana restoring force आहे 3 Newton and we have to write the differential equation. आता differential equation काय असते बरे? d2x by dt square plus omega square x is equal to 0. तर याची differential equation लिहायची म्हणजे आपल्याला काय काढावं लागेल? ओमेगा स्क्वेअर काढावा लागेल. तेवढंच फक्त ओमेगा स्क्वेअरची व्हॅल्यू काढायची आहे. तर त्याच्यासाठी ओमेगा स्क्वेअर असतो के बाय एम है ना, ओमेगा स्क्वेअर असतो के बाय एम. तर आपल्याला आधी के काढावा लागेल दिलेल्या व्हॅल्यूज वरून. सो एफ इज गिवन, एक्स इज गिवन, यू विल गेट द व्हॅल्यू ऑफ के विच कम्स आउट टू 5 न्यूटन पर मीटर. के वरून ओमेगा काढू शकतो आपण. Omega square is equal to k by m, which is 5 by 2, or omega square is 2.5. झालं. मग differential equation काय होईल? d2x by dt square plus omega square x असतं. Omega square च्या जागी टाकायचं 2.5. So the differential equation of this motion is d2x by dt square plus 2.5x is equal to 0. That is your answer. Now consider this question. The periodic time of vibration of mass m1 suspended from a light spring is t second. When mass m2 is added to first mass and the system is made to vibrate, the periodic time is 2t. Compare m1 and m2. अर्थ काय याचा की एक स्प्रिंग आहे, स्प्रिंगला मास m1 लावला, ओके, अँड इट इज मेड टू परफॉर्म सिंपल हार्मोनिक मोशन. त्याला खाली ओढून असं सोडून दिलं तर SHM होईल. तर m1 टाकल्यावर पिरियॉडिक टाइम किती आहे t. मग आपण काय केलं, नेक्स्ट केस मध्ये यालाच मास m2 जोडला, m1 ला m2 ऍड केला, म्हणजे टोटल मास किती झाला आता m1 प्लस m2. आणि आता पिरियॉडिक टाइम किती असेल हे आपल्याला काढायचं आहे. थोडा विचार करा. So the data says that फर्स्ट केस मधला पिरियॉडिक टाइम म्हणजे t1 इक्वल टू किती आहे t. सेकंड केस मधला पिरियॉडिक टाइम t2 किती आहे 2t. आणि सेकंड केस मध्ये मास किती आहे m1 प्लस m2. फर्स्ट केस मध्ये मास होता m1, सेकंड केस मध्ये मास आहे m1 प्लस m2 आणि आपल्याला काढायचं आहे m1 अपॉन m2. तर ओमेगा स्क्वेअर इक्वल टू असतं k बाय m, म्हणजे ओमेगा m इज इक्वल टू k अपॉन ओमेगा स्क्वेअर. ओमेगा म्हणजे 2 पाय बाय t, तर ती व्हॅल्यू टाकली k अपॉन 2 पाय बाय t होल स्क्वेअर. स्क्वेअर घेतला, शिफ्टिंग केली तर m इक्वल टू आलं kt स्क्वेअर अपॉन 4 पाय स्क्वेअर. इज इट राइट? देख लो एक बार. फर्स्ट केस मध्ये पिरियॉडिक टाइम आहे t, सेकंड केस मध्ये पिरियॉडिक टाइम आहे 2t. फर्स्ट केस मध्ये मास अटॅच टू द स्प्रिंग आहे m1, सेकंड केस मध्ये त्याला m2 जोडला आहे, म्हणजे टोटल मास आहे सेकंड केस मधला m1 प्लस m2. आणि मग m चा फॉर्म्युला k बाय m स्क्वेअर ओमेगा स्क्वेअर. सो वी गेट m इज इक्वल टू kt स्क्वेअर अपॉन 4 पाय स्क्वेअर. मग m1 इक्वल टू काय असणार, t तिथं आहे t, फर्स्ट केस मधला t आहे t, तर kt स्क्वेअर अपॉन 4 पाय स्क्वेअर. आणि सेकंड केस मध्ये m1 प्लस m2 इक्वल टू असणार kt2 स्क्वेअर, t2 स्क्वेअर विच इज 2t अपॉन 4 पाय स्क्वेअर. सो टेकिंग द रेशो m1 अपॉन m1 प्लस m2, म्हणजे काय केलं आपण की m1 अपॉन m2 च्या जागी घेतलं m1 प्लस m2, राईट. तर ते बाकीचं सगळं कॅन्सल झालं, राहिलं काय
T1 square upon T2 square म्हणजे T square upon 4T square. T2 किती आहे? T2 2T आहे. 2T चा स्क्वेअर म्हणजे 4T square. So you get M1 upon M1 plus M2 is equal to 1 by 4. T cancel झालं. क्रॉस मल्टिप्लिकेशन केलं. रेशो मिळाला 1 upon 3. So M1 is to M2 is equal to 1 is to 3. बघून घ्यायचं. Read the question carefully. A vertical light spring is stretched by 1 centimeter when a body of mass 25 gram is tied to its free end. एक अशी स्प्रिंग आहे, त्याला आपण काय केलं, मास जोडला इक्वल टू किती 25 ग्रॅम. त्याला मास इक्वल टू 25 ग्रॅम लावला, तर त्याच्यामुळे काय झालं, त्या स्प्रिंगचं एक्सटेन्शन झालं, ऑसिलेशन झालं नाही. मास अटॅच केल्यामुळे ऑसिलेशन झालेलं नाहीये. मास अटॅच केल्यामुळे काय झालं, एक्सटेन्शन झालं. म्हणजे लेंथ स्प्रिंगची वाढली. कितीने वाढली? 1 सेंटीमीटरनी. मग काय म्हणतो तो, द बॉडी इज फर्दर पुल्ड डाऊन बाय 0.25 सेंटीमीटर अँड रिलीज्ड. सुरुवातीला तुम्ही मास बांधल्यावर स्प्रिंगची लेंथ वाढली 1 सेंटीमीटरनी, म्हणजे आता ते स्ट्रेच स्प्रिंग आहे, स्ट्रेच झालेली स्प्रिंग आहे. मग त्याला खाली ओढलं आणि सोडून दिलं. मास अटॅच केल्यानंतर लेंथ वाढली, त्याच्यानंतर त्याला तुम्ही खाली ओढलं. किती खाली ओढलं? 0.25 सेंटीमीटरनी, आणि मग सोडून दिलं. मग खाली ओढून सोडून दिल्यानंतर काय होईल, आता ऑसिलेशन होईल. आणि त्या ऑसिलेशनचं अँप्लिट्यूड किती असणार, जेवढ्याने तुम्ही त्याला खाली ओढलंय 0.25 सेंटीमीटरनी त्याला खाली ओढलंय, जेवढ्याने तुम्ही खाली ओढलं ते असणार त्या SHM चं अँप्लिट्यूड. मग पुढे काय म्हणतोय तो, फाइंड द पीरियड अँड अँप्लिट्यूड ऑफ SHM. तर अँप्लिट्यूड तर डायरेक्टलीच आहे, जेवढ्याने खाली ओढलं तेवढं अँप्लिट्यूड म्हणजे 0.25 सेंटीमीटर, म्हणजे पीरियड काढायचं आहे आपल्याला. तर गिवन डेटा आहे, x म्हणजे एक्सटेन्शन इन द स्प्रिंग, displacement x is equal to 1 centimeter when mass is 25 gram, amplitude आहे 0.25 सेंटीमीटर, तेवढ्याने खाली ओढलं होतं. we have to find the period and amplitude तर डायरेक्टलीच मिळाली आपल्याला. मग पिरियडचा फॉर्म्युला आहे 2 पाय अंडर रूट m बाय k. m तिथं दिलेलं आहे, k दिलेलं नाहीये. तर पहिलं काय करावं लागेल आपल्याला, k काढावं लागेल. To use this formula, first we'll have to find out k. k कसा काढणार, k is equal to f by x. फोर्स काय आहे, हा वेट, जो मास तुम्ही बांधलाय त्या मास मुळे जो वेट आहे, that weight is nothing but force. So k is equal to f by x and f is mg. So you can put the values now. मास आहे 25 ग्रॅम. आता CGS घेतोय आपण, SI मध्ये कन्वर्ट केलेलं नाहीये. मास आपण ग्रॅम मध्ये घेतोय, तर ऍक्सलरेशन ड्यू टू ग्रॅव्हिटी किती असणार, 980 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वेअर आहे ना. जी ची व्हॅल्यू किती असते, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वेअर, किंवा CGS मध्ये 980 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वेअर, आणि x आहे इक्वल टू 1. सो दॅट वर्क्स आउट टू 24500. दॅट इज द व्हॅल्यू ऑफ k इन CGS मध्ये मिळालं आपल्याला. मीन्स डाइन पर सेंटीमीटर, न्यूटन पर मीटरच्या जागी डाइन पर सेंटीमीटर. मग त्या k चा आपण उपयोग करणार t काढण्यासाठी. t इज इक्वल टू 2 पाय अंडर रूट m बाय k. सो युजिंग दिस फॉर्म्युला, पाय ची व्हॅल्यू 3.14, m 25 ग्रॅम, k काढला आपण 2.45 into 10⁻⁴. सो
you get t is equal to 20.06 into 10 raised to minus 2 second, or you can say 10 raised to minus 2 काढून टाकलं तर ते होईल 0.2006 आणि amplitude किती आहे 25 सेंटीमीटर.